માં તો લોકો ઠૂંઠવાઈ જ રહ્યા છે। હવે માવઠા માટે પણ તમારે તૈયાર રહેવું પડશે। 3 દિવસ માવઠાની ઘાતની હવામાન આગાહીકાર અથરેયા શેટ્ટીની આગાહી છે। 16 જિલ્લામાં માવઠાનું જોખમ છે। આ તરફ ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં હેત વરસાવતી હિમવર્ષા પણ ચાલુ છે। કાશ્મીર હિમાચલમાં બરફનું સામ્રાજ્ય, ચાંદીની જેમ ચમકતા પર્વતો, પ્રવાસીઓનું સપનું થયું સાકાર। હિમ આફત સામે સ્થાનિકો લાચાર। ઉત્તરાખંડથી હિમાચલ પ્રદેશ, ધરતી પરના સ્વર્ગ જમ્મુ કાશ્મીરમાં હિમવર્ષાએ નજારો બદલી નાખ્યો છે। સફેદ ચાદર ઓઢેલા પર્વત ચાંદીની જેમ ચમકી રહ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રસિદ્ધ પ્રવાસન સ્થળ હોય કે હિમાચલ પ્રદેશના પ્રવાસન સ્થળ, એક નજારો એમ થાય કે મટકો માર્યા વિના બસ જોયા જ કરીએ। લાંબી રાહ જોવડાવ્યા બાદ આવેલી આ હિમવર્ષાએ પ્રવાસીઓનો ઉત્સાહ બમણો કરી નાખ્યો છે। ઇન્ટરનેટ પર અત્યારે મનાલીનો એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેને ડ્રોનની મદદથી રેકોર્ડ કરાયો છે। વાયરલ થયેલો આ વિડીયો દિલને ખુશ કરી દે તેવો છે। તસવીરમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઊંચા પર્વતો બરફથી ઢંકાયેલા છે। આ અલૌકિક અદ્ભુત નજારો જોઈ તમારી નજર અહીં જ સ્થિર થઈ જશે। પ્રવાસીઓની જેમ તમારા ચહેરા ખીલી ઉઠશે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ પ્રવાસીઓ નિર્ભય બનીને હિમવર્ષાનો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરની મહેમાન ગતિએ લોકોના દિલ જીતી લીધા। ગુલમર્ગનો આ નજારો મનને તાજગી આપે તેવો છે, તો પ્રવાસીઓ જુઓ બરફમાં કેવી રીતે ધીંગા મસ્તી કરી રહ્યા છે। પર્વતો પર હિમવર્ષાની આ તસવીરો ભલે પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરે, પરંતુ આ પર્વતીય પ્રદેશોમાં રહેતા લોકો માટે હવે મુશ્કેલીનું કારણ પણ બની છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં હિમવર્ષાનું કેવું ડરામણું રૂપ છે તે પણ જોઈ લો। કિશ્તવાડની તસવીરો જુઓ। સોનમર્ગ બાદ હવે કિશ્તવાડમાં પણ ભયંકર બરફનું તોફાન આવ્યું। બરફનો પર્વત જાણે નીચે આવ્યો હોય તેવો નજારો જોવા મળ્યો, જેના કારણે લોકોમાં દહેશત ફેલાઈ। રાહતની વાત એ રહી કે આ તોફાનમાં જાનમાલનું નુકસાન નથી। बाईं तरफ भी बर्फबारी है, मेरी दाईं तरफ भी बर्फबारी है। तो आप देखिए कि इतनी ज्यादा बर्फबारी में कितनी कठिनाइयां होती हैं, ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बर्फबारी तो है ही, लेकिन बर्फबारी में परेशानियां कितनी आती हैं ये भी आपको दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे इनोवा गाड़ी है। आप देखिए इस गाड़ी के ऊपर जमी जो परत है बर्फबारी की बहुत मोटी है। गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से बर्फबारी में धंस चुकी है। मतलब अब ये जब तक नहीं निकल सकती जब तक बर्फबारी कम ना हो। और हालांकि मौसम ने थोड़ी करवट तो ली है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी किसी की यहाँ पर फंस चुकी है। हालांकि जो जिनकी ये गाड़ी है वो भी यहाँ पर ही है वो लोग, और उनका कहना है कि हमें अंदाजा नहीं था कि एक ही रात में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाएगी कि उनकी गाड़ियां, तो ऐसी एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां ऐसी हैं जो बर्फबारी में दब चुकी हैं। આ તરફ પૂંછમાં પણ ભારે હિમવર્ષાના કારણે કેટલાય રસ્તાઓ બંધ છે। સ્થિતિ સામાન્ય કરવા માટે સ્નો કટર મશીન અને જેસીબીથી બરફ હટાવાઈ રહ્યો છે। હિમવર્ષાના કારણે 65 રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા, જે હવે खोलવામાં આવ્યા છે। पुंछ जिले में हुई भारी बर्फबारी के बाद पुंछ जिले की कई सड़कें जो है बंद हो चुकी हैं, और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू है। कई सड़कें जो है खोल दी गई हैं, और जो आप देख सकते हैं कि मशीन जो है काम पर लगी हुई है। अभी भी जो है कुछ दूर दराज के जो इलाके हैं उनकी सड़कों को खोलने का काम जारी है, और ये मशीन से जो है यहाँ से बर्फ हटाई जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोग घरों तक आवाजाही कर सकें और वाहन भी चल सकें। यहाँ पर इस काम की खुद देखरेख जो है इंजीनियर जो है पुंछ के तारिक महमूद खान, वो खुद जो है निगरानी कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि कितनी सड़कें बंद हुई थी और क्या अभी तक पोजीशन है। हाँ, ये जो ताज़ा बर्फबारी हुई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का
सावजियाँ लोरन मंडी एरिया और सोनकोट एरिया बफरियाज एरिया काफ़ी इफेक्टेड हुआ है और काफ़ी स्नोफॉल की वजह से मैक्सिमम यहाँ 4-5 फुट का स्नोफॉल हुआ बेलाबाला एरिया में, सुल्तान पत्थरी एरिया में, जिसकी वजह से हमारी ये रोड सारी चौक हो गई थी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने नेक्स्ट डे अपना जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन स्टार्ट करके तो जितनी भी रोड ब्लॉक हो गई थी मैक्सिमम रोड हमने खोल दी हैं और आज हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है और आज जो है कोई भी रोड जो है वो बंद नहीं है स्नोफॉल की वजह से। टोटल कितनी सड़कें जो प्रभावित हुई, कितने किलोमीटर जो सड़कें थी? ये तकरीबन 64 to 65 रोड जो थे वो सारी ब्लॉक हो गई थी, तो तकरीबन ये 150-200 કિલોમીટર बनता था। રાજૌરીમાં પણ ભારે હિમવર્ષાના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત છે, તેમ છતાં પણ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ અહીં પહોંચી રહ્યા છે। પૂંછ, કિશ્તવાડ, કુપવાડા, રાજૌરી સહિત કેટલાય વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા ચાલુ છે। બાંદીપુરામાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે બરફના થર જામી ગયા છે। આ હિમવર્ષા વચ્ચે પણ માનવતાને મહેકાવતી ઘટના સામે આવી। 4 ફૂટ જેટલા બરફના થર વચ્ચે બાંદીપુરાના પોલીસ જવાનો અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ ઇમરજન્સી કોલ આવતા ડુંગીથલ ગામે પહોંચ્યો। ગામમાં ગંભીર રીતે બીમાર દર્દીને તુરંત તબીબી સહાય પૂરી પાડી। અહીં 3 દિવસથી ભારે હિમવર્ષા પડી રહી છે। ખાસ કરીને જોજીલા પાસે રસ્તા પર બરફ જામતા યુદ્ધના ધોરણે બરફ હટાવવાની કામગીરી ચાલુ છે। ડોડા જિલ્લાના ભાલીસામાં પણ સતત 4 દિવસથી હિમવર્ષાના કારણે રસ્તા બંધ છે। અહીં પણ એક દર્દીની તબિયત લથડી। હિમવર્ષા વચ્ચે દર્દી સુધી એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી શકે તેમ ન હતી, માટે દર્દીને આ રીતે ખાટલા પર 14 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપી હોસ્પિટલ પહોંચાડાયો। જો સમયસર તેને હોસ્પિટલ ન પહોંચાડ્યો હોત તો તબિયત વધુ લથડી હોત। હિમવર્ષા બાદ રસ્તા પરથી બરફ હટાવવામાં આવે છે। ફરી હિમવર્ષા થતા રસ્તા પર બરફના થર જામી રહ્યા છે, જેના કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો। સાંકોના સ્ટકપાના વિસ્તારમાં રસ્તાઓના આ જ હાલ છે। બોર્ડર રોડ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન અહીં દિવસ રાત રસ્તો ખુલ્લો કરવામાં જોતરાયું છે, જેથી લોકોને કોઈ પણ અગવડ ન પડે। જમ્મુ કાશ્મીરના રિયાસીમાં ભારે હિમવર્ષા બાદ બરફ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। રિયાસી રામબન રાજૌરીને જોડતા રસ્તા પરથી બીઆરઓ બરફ હટાવી રહ્યું છે। તાજેતરમાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે મહોર બુધલ ગુલ રોડ પર વાહન વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયો। આ મહત્વપૂર્ણ રસ્તો રિયાસી રામબન રાજૌરીને જોડે છે। રસ્તા પર ભારે બરફ જમા થવાથી સ્થાનિકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો। પુલવામામાં પણ હિમવર્ષા બાદ જિંદગી સામે પડકાર ઊભો થયો છે। કેટલાય ગામનો રસ્તા પર બરફ જમા થતા જમીન માર્ગ સાથે સંપર્ક કપાયો, જે સંપર્ક ફરી સ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। અહીં રસ્તા પર 5 ફૂટ જેટલા બરફના થર જામ્યા છે, જે હટાવવા માટે તંત્ર જોતરાયું છે। ઉધમપુરનો નજારો પણ હિમવર્ષામાં બદલાઈ ગયો છે। ચારે તરફ બરફની ચાદર। આ તરફ પ્રવાસીઓને અહીં ખેંચીને લાવી રહ્યો છે આ નજારો। માતા વૈષ્ણોદેવીના દર્શન કરીને પરત ફરતા શ્રદ્ધાળુઓ પંચારીની શાંત અને બરફથી લદાયેલી આ ખીણનો આનંદ માણી રહ્યા છે। પ્રવાસીઓ માટે બરફને જોવો અને વાતાવરણનો અનુભવ કરવો કોઈ સપનાથી કમ નથી। यहाँ पे आके हमें ऐसे लगा कि हाँ हम लोग बहुत सही जगह पे आए हैं और यहाँ पे इतना आके इतना अच्छा लगा है हम लोगों को। किसी को भी जब जाना हो तो पत्नी टॉप के साथ साथ पंचारी भी जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ के नज़ारे देखने में इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि सब लोग ये देखेंगे कि हाँ ये पत्नी टॉप से भी ज़्यादा बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। सब लोग आए एंजॉय करने के लिए, बहुत अच्छी जगह है ये। इस समय हम हैं पंचेरी के मीर गांव में। पंचेरी जो है जम्मू कश्मीर का फर्स्ट टूरिस्ट विलेज है, जो अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2021 में। उसके बाद से यहाँ पे होम स्टेज हुए, देन अभी बहुत सारे होटल्स मिलते हैं, आपको गेस्ट हाउस मिलते हैं। और ये जो इस समय सीज़न है ये बहुत ही बढ़िया सीज़न है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। એક અઠવાડિયાથી થઈ રહેલી હિમવર્ષા બાદ જમ્મુ કાશ્મીરના ઊંચાઈવાળા પ્રદેશો પર સ્કી ડેસ્ટિનેશન પર પ્રવાસીઓનો ધસારો જોવા મળ્યો। હિમવર્ષાના કારણે આ પર્વતો અને ખીણો બરફથી ઢંકાઈ ગયા છે, જેના કારણે વિન્ટર સ્પોર્ટ્સ સ્કી માટે સાનુકૂળ માહોલ બન્યો। માટે દુનિયાભરના સ્કીયર્સ અહીં ઉમટી રહ્યા છે। ગુલમર્ગને આ હિમવર્ષાનો બહુ મોટો ફાયદો મળતો જોવા મળી રહ્યો છે। खास बात यह है ये पहला ड्रैग लिफ्ट है हमारे जो इंडिया में अभी है, जो स्नो बोर्डर्स को सपोर्ट लार्जेस्ट तो एशिया में है ही, लेकिन ये पहला वो ड्रैग लिफ्ट है जो स्नो बोर्डर्स को भी सपोर्ट करता है। इससे पहले स्नो बोर्डर्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती थी, ना ही ड्रैग लिफ्ट यूज़ करने को देते थे, ना ही कुछ। हम सिर्फ यहाँ पे गंडोला यूज़ कर पाते। अब हम बहुत खुश हैं, मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, उनने यहाँ पे ड्रैग लिफ्ट इंस्टॉल किया। अब हम स्नो बोर्डर्स भी ये यूज़ करते हैं। હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ હિમવર્ષાનો રાઉન્ડ ચાલુ છે। બરફથી ઢંકાયેલા આ પર્વતોને જોઈને લાગે છે કે કુદરતે જાણે આ પર્વતોને સૌથી સુંદર પોશાક ઓઢાડ્યો હોય।
જો કે આ પર્વતો જેટલા શાંત અને સુંદર દેખાય છે તેની પાછળ એટલો સંઘર્ષ પણ છુપાયેલો છે. હિમાચલ પ્રદેશના લાહૌલ સ્પીતિમાં ઠેર ઠેર 4 ફૂટ જેટલા બરફના થર જામ્યા છે, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. હાલાકી વચ્ચે રાહતની વાત એ છે કે આ હિમવર્ષાએ બાગાયતી પાકોને જીવનદાન આપ્યું છે. अच्छी फ्लावरिंग होगी तो जैसा कि आप जानते हैं हमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा फ्रूट सेट है, फ्रूटिंग है वो अच्छा होगा और उसका साइज़ अच्छा बनेगा और हमें मार्केटिंग से मतलब बागवानों को उससे लाभ होगा. મનાલીમાં હિમવર્ષા બાદ પ્રવાસન ઉદ્યોગમાં ઉછાળો આવ્યો છે. હિમવર્ષાના કારણે પ્રવાસન ઉદ્યોગમાં તેજી છે. હિમવર્ષાથી પ્રવાસીઓના ચહેરા પર આનંદ છે. પ્રવાસીઓના ધસારાને લઈને સ્થાનિકો પણ રાજી થયા. हमारे को ये स्नो बहुत ही फायदेमंद है, टूरिज्म के साथ भी रिलेटिव है. हम मतलब जितना ज़्यादा स्नो पड़ेगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. और एग्रीकल्चर की जो बात आती है, हमारे जैसे अपने सबके बगीचे हैं लोगों के, तो सेब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये. मतलब बर्फ से में फायदा भी है और नुकसान भी उतना. नुकसान बोले तो मतलब थोड़ा सा पानी बिजली की समस्या रहती है और काम हमारा बहुत अच्छा चलता है इसमें. और जो आने वाला जो हमारा नेक्स्ट टाइम है जो है समर, उसके लिए भी बेस्ट रहता है. उसमें क्या रहता है, जो पहाड़ों में बर्फ बची होती है उसके लिए लोग और ज्यादा आ जाते हैं. इस बर्फबारी का तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था. इस बार 23 जैन को इस बार 2 बार बर्फ पड़ी और बहुत ज्यादा पड़ी और सब लोग इससे खुश है, हम भी और टूरिस्ट भी. ઉત્તરાખંડમાં પણ હિમવર્ષાના કારણે ચમોલીથી લઈ બદ્રીનાથ સુધીના નજારા જોવાલાયક છે. બદ્રીનાથ ધામમાં જોઈ લો બરફનો સફેદ શૃંગાર. બદ્રીનાથ ધામમાં ભારે હિમવર્ષા બાદ હવે મોસમની થોડી રાહત જોવા મળી છે. અહીં 2 થી 3 ફૂટ જેટલો બરફ જમા થયો છે, જેના કારણે બદ્રીનાથ ધામનો નજારો દિવ્ય અને ભવ્ય નજરે પડે છે. બદ્રીનાથ ધામના કપાટ અત્યારે બંધ છે. જો કે અહીં મંદિરની સુરક્ષા માટે મંદિર સમિતિના સભ્યો, પોલીસના જવાનો 24 કલાક હાજર રહે છે, જેઓ હાડ થીજવી નાખતી ઠંડીમાં પણ ધામની સુરક્ષા કરી રહ્યા છે. ઓલીમાં પણ બરફ જ બરફ છે, જેના કારણે સ્કીઇંગ માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં પહોંચી રહ્યા છે, કેમ કે હિમવર્ષા બાદ સ્કીઇંગની મજા માણી શકાય છે. ઓલીમાં એટલી હિમવર્ષા થઈ કે સ્કીઇંગ ખૂબ જ સરળતાથી થઈ શકે. हम हर हफ्ते औली आते हैं, कभी चंद्रशिला जाते हैं, कहीं मनाली जाते हैं, कहीं अलग अलग जगह लेके जाते हैं. हमारी जो टीम है ओनली एंड लिव बहुत ही अच्छा काम करते हैं और बहुत ही खुश हैं लोग. बहुत ही अच्छा लग रहा है. इससे पहले जब आए थे हफ्ते में तो बर्फ नहीं थी. इस हफ्ते बहुत खुश हैं लोग क्योंकि बर्फ है और बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. अभी फरीदाबाद में इतनी ज्यादा धूप हो रही थी, मम्मी के साथ बात करी थी, वहाँ पे इतनी ज्यादा धूप है और बट यहाँ का मैंने उन्हें वेदर दिखाया तो हम तो मम्मी तो के कपड़े वपड़े पहन के रखना अच्छे से, बट यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है ना. मतलब ठंड है भी बट यहाँ पे रह के यहाँ पे रहना और मतलब स्नोफॉल में और इतनी अच्छी स्नोफॉल में रहना बहुत अच्छा लग रहा है. માઉન્ટ આબુ બન્યો મિની કાશ્મીર. બરફનો નજારો માણવા લોકો હિમાલયના પર્વતીય પ્રદેશો પર જતા હોય છે. જો કે હાલમાં માઉન્ટ આબુ પણ મિની કાશ્મીર જેવું જ લાગી રહ્યું છે. અહીં તાપમાન માઇનસમાં પહોંચી ગયું છે. સવારે અહીં વાહનો પર બરફ જમા થઈ જાય છે. જાન્યુઆરીમાં અહીં ભાગ્યે જ આવો નજારો જોવા મળતો હોય છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે છેલ્લા 31 વર્ષ બાદ પહેલીવાર જાન્યુઆરીમાં આવો નજારો જોવા મળ્યો. પ્રવાસીઓ પણ આ નજારાને માણી રહ્યા છે. સેલ્ફી લઈ આ ક્ષણને યાદગાર બનાવી રહ્યા છે. सर्दी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं मनाली, शिमला या कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए जहाँ पे बहुत बर्फ रहती है. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया वातावरण है और इतना अच्छा आज -5 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इतनी बर्फ की चादर उड़ी हुई है माउंट आबू ने. बहुत ही खुशनुमा. ગુજરાતમાં કેટલી જગ્યાએ વાતાવરણમાં પલટો. શું ગુજરાતના ખેડૂતો માટે માવઠાનું જોખમ? રાજ્યના 2 જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે. સાબરકાંઠામાં વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. આ તરફ અરવલ્લીમાં પણ મોસમનો મિજાજ કંઈક આવો જ રહ્યો. અહીં પણ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે. વાતાવરણમાં પલટાના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં છે. ઘઉં, મકાઈ, બટાકા સહિતના પાકોમાં બદલાતા વાતાવરણથી સંકટ પેદા થયું છે, કેમ કે વાતાવરણમાં પલટાથી ખેડૂતોને પાકમાં રોગની ભીતિ છે. 16 જિલ્લામાં માવઠાનું જોખમ. 3 દિવસ ખેડૂતો સાચવજો. જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અથરિયા શેટ્ટીનું માનીએ તો કાલથી 3 દિવસ માવઠાનું જોખમ રહેશે. દક્ષિણ તરફ વધતા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાત પર માવઠાનું જોખમ છે. 16 જિલ્લામાં તોડાઈ રહ્યું છે આ જોખમ.
સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, ખેડા, આણંદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરતમાં માવઠાનું જોખમ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગરમાં માવઠાનું જોખમ છે. અથિયા શેટ્ટીની આગાહી મુજબ મોટા ભાગે સવારે કે સાંજે માવઠું થઈ શકે છે. તેમાંય બીજી ફેબ્રુઆરીએ માવઠાનો માર વધુ રહી શકે છે. જો કે વાદળછાયું વાતાવરણ તો રાજ્યમાં રહેવાની સંભાવના છે. ઠંડીના પ્રચંડ રાઉન્ડ માટે હવે માવઠાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. અણધારી આફત બસ વરસવા માટે ટાંપીને બેઠી છે. ખેડૂતોને બસ એક જ ચિંતા છે કે ખરીફ સિઝનની જેમ રવિ સિઝનમાં પણ માવઠું પથારી ન ફેરવી દે. વધતી મોંઘવારી અને સોના ચાંદીના આસમાની ભાવ વચ્ચે ગુજરાતના સમાજો હવે ખોટા ખર્ચ પર કાતર ચલાવી રહ્યા છે. ઠાકોર રબારી સમાજ બાદ હવે નાઈ સમાજે પણ સામાજિક બંધારણ બનાવીને કુરિવાજો અને વ્યસન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. નાઈ સમાજમાં ઉઠી પરિવર્તનની લહેર. 25 મુદ્દાઓ પર ક્રાંતિકારી બંધારણ. ઢીમા ધરણીધર ભગવાનના સાનિધ્યમાં વાવ-થરાદ જિલ્લા અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના નાઈ સમાજના બંધારણને લઈને નાઈ સમાજના પ્રમુખ આંબાભાઈ સોલંકીના અધ્યક્ષ સ્થાને સભા યોજાઈ, જેમાં બીજા સમાજો બાદ હવે નાઈ સમાજ પણ પોતાનું અલગ બંધારણ ઘડવા એકત્રિત થયો. ધરણીધર તાલુકાના ઢીમા ખાતે નાઈ સમાજનું ઐતિહાસિક મહાસંમેલન યોજાયું, જેમાં બનાસકાંઠા વાવ-થરાદ જિલ્લામાંથી અંદાજે હજારોથી વધુ લોકો જોડાયા. નાઈ સમાજના બંધારણ મહાસંમેલનમાં ભવિષ્યને લઈને નવા વિચારો સંકલ્પો સાથે એકત્રિત થયા. લગ્ન, મરણ, વ્યસન, સગાઈ, મામેરું, આણું જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ. નવું બંધારણ સામાજિક વ્યવહારો અને દ્રષ્ટિ સાથેનું છે. આ બંધારણ મુજબ લગ્ન, મરણ પ્રસંગોમાં બિનજરૂરી ખર્ચા પર રોક, પ્રસંગોમાં કેફી પદાર્થ નાબૂદ, વાસણ પ્રથા નાબૂદ કરવા જેવા મહત્વના નિર્ણયો લેવાયા. સાથે જ મામેરામાં 51,000થી 5 લાખ સુધીની મર્યાદા નક્કી કરાઈ. શિક્ષણ અને આધુનિકતા પર ભાર મુકાયો, જ્યારે કે ભાગીને લગ્ન કરનારને સમાજમાં ન સ્વીકારવા અને નાની વયે વિધવા થયેલી દીકરીઓના પુનઃવિવાહ જેવા નિર્ણયોને સમાજના આગેવાનોએ જાહેર કર્યા. ઉપરાંત કુંવારી દીકરીઓને મોબાઈલ આપવા પર પ્રતિબંધ મુકાયો. અમારા નાઈ સમાજમાં નવા બંધારણની રચના કરી છે અને એની અમલવારી પણ આજથી તમે કરી દીધી છે અને ખૂબ સારી બાબતો છે. સમાજનું ખૂબ સમર્થન મળ્યું છે અને 100% સમર્થનમાં આ બંધારણ અમે અમલમાં મૂક્યું. આ નવું બંધારણ સામાજિક વ્યવહારો અને દ્રષ્ટિ સાથેનું છે. ત્યારે આ મહાસંમેલનમાં લેવાયેલ નિર્ણય અને કુરિવાજોની નાબૂદી માટે નાઈ સમાજની પહેલને સમાજના તમામ લોકોએ આવકારી છે. સાથે મહિલાઓએ પણ નવા બંધારણને આવકાર્યું છે. સમાજમાં ચાલતા કુરિવાજો માટેના દૂષણો દૂર થાય અને સમાજ પ્રગતિ પંથે જાય તેના માટેનું એક બંધારણ બનાવવામાં આવેલું. આજે સમગ્ર સમાજ એકતા થઈને આજે બંધારણને સમાજનો સ્વીકાર કરેલો છે. નાઈ સમાજ માટે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક બન્યો, જેમાં બંધારણને લઈને સર્વાનુમતે નિર્ણય લેવાયો. સમાજના આગેવાનોનું કહેવું છે કે સમાજને બંધારણથી નવી દિશા અને રાહ મળશે. દ્વારકામાં થઈ મગફળીની સારી આવક, ઊંચા ભાવ મળતા ખેડૂતો પણ હરખાયા, તો સિંગતેલનો ડબ્બો મોંઘો થતા ગૃહિણીઓને લાગ્યો ઝટકો. મગફળી ખેડૂતોને ફળી પણ ગૃહિણીઓને નડી. દ્વારકામાં મગફળીનો બોલાયો 1700 રૂપિયા ભાવ. 15 કિલો સિંગતેલનો ડબ્બો પહોંચ્યો 3000 રૂપિયે. આ મગફળી અને તેનામાંથી નીકળતા તેલે ગૃહિણીઓને ઝટકો આપ્યો છે, પરંતુ ખેડૂતોની કિસ્મત ખુલી ગઈ છે. મગફળીના ભાવથી ખેડૂતો મલકાયા. ચાલુ વર્ષે કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને ભારે પાકમાં નુકસાન થયું, પરંતુ બજારમાં મગફળીના ઊંચા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશી છે. દ્વારકાના ખંભાળિયા એપીએમસીમાં સારા ભાવ મળતા મગફળીની આવકમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા 1450ના ટેકાના ભાવની સામે ખુલ્લા બજારમાં મગફળીના ભાવ 1500થી 1750 સુધી પહોંચતા ખેડૂતોમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખંભાળિયા તાલુકાના ચુરેસર ગામથી આવું છું માંડવી ભરીને. જે પહેલાં માંડવીના ભાવ ઓછા હતા જ્યારે નીકળી, જ્યારે અત્યારે ખંભાળિયા યાર્ડમાં માંડવીના ભાવ 1700થી 1800 રૂપિયા ભાવ થાય છે, એટલે સારામાં સારું ખેડૂતને વળતર મળે છે. ગયા વખતે 1200થી 1300 રૂપિયા હતા સારી મગફળીના. એ પ્રમાણે આ વર્ષે સારી મગફળીના ભાવ છે 1700થી 1750 રૂપિયા. આ વર્ષે મગફળીનો ભાવ ખૂબ જ સારો છે અને મને મગફળીનો ભાવ આવ્યો છે 1700 રૂપિયા પૂરા. આજે મગફળીનો ભાવ. ગુજરાતભરમાં મગફળીના ઉત્પાદનમાં દ્વારકા જિલ્લો અગ્રેસર રહેતો હોય છે. તેમાંય સારો પાક અને સારા વળતરના કારણે ખેડૂતો મોટા પ્રમાણમાં પોતાની જણસ લઈને માર્કેટયાર્ડ સુધી પહોંચી રહ્યા છે, જેને લઈ મગફળીની આવકમાં વધારો થયો છે અને માર્કેટ પણ ઉભરાઈ રહ્યું છે.
સિઝનની શરૂઆતમાં આવકો થોડીક વધારે હતી અને માંગ ઓછી હોવાના કારણે થોડા ભાવ નીચા હતા, જે 1000 થી 1100ના હતા. પરંતુ હાલમાં ખરીદદારોની સંખ્યા વધારે હોય અને ખરીદનારો વધારે હોવાના કારણે હાલમાં મગફળીના ભાવ ઉચકાયેલ છે, જે સારા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે. સિંગતેલ થયું મોંઘું. સિંગતેલનો ભાવ 3000 રૂપિયા પહોંચ્યો. 15 કિલો સિંગતેલમાં 50 રૂપિયા જેટલો વધારો ઝીંકાયો છે. ગત વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં 15 કિલો સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 2500 રૂપિયાની આસપાસ હતો, જે હાલમાં 2950 થી લઈ 3000 રૂપિયાએ ચાલી રહ્યો છે. આમ જોવા જઈએ તો એક જ વર્ષમાં એટલે કે ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે 500 રૂપિયા જેટલો વધારો નોંધાયો છે. 15 કિલો સિંગતેલ છે તે 3000 રૂપિયાએ પહોંચ્યું છે. એક તરફ રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રભરના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની જે પુષ્કળ આવક થઈ રહી છે, બીજી તરફ જે છે એ સિંગતેલના ભાવમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આ વર્ષે રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ખૂબ જ સારો વરસાદ વરસતા મગફળીની પણ પુષ્કળ આવક થઈ હતી. હાલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સારી ગુણવત્તાની 20 કિલો મગફળીના ભાવ 1600ની આસપાસ તો ચાલી જ રહ્યા છે. બીજી તરફ સિંગતેલના ભાવ વધવા પાછળના કારણોમાં વેપારીઓ માને છે કે કમોસમી વરસાદના કારણે સારી ગુણવત્તાની મગફળી ઓછી આવી છે. મગફળીના બિયારણની ખરીદી પણ ચાલુ છે, જેથી ભાવ ઊંચા ગયા છે. વેપારીઓ માને છે કે 15 કિલો સિંગતેલ માટે 45 કિલો જેટલી મગફળીની જરૂર પડે છે. 45 કિલો મગફળીમાંથી 20 કિલો જેટલું ખોળ નીકળી જાય છે અને 7 કિલો જેટલી ફોતરી નીકળે છે. 45 થી 47 કિલો મગફળીમાં 15 કિલો તેલ નીકળે છે. એમાં 7 થી 8 કિલો ફોતરી નીકળે છે અને બાકીનો ખોળ નીકળે છે. ગઈ સાલ 2450 થી 2550 જેવો ભાવ હતો. આ વર્ષે 3000 3050 જેવો ભાવ છે. નાનો માણસ ના ખાઈ શકે આમાં તેલ, એટલે જેથી કરીને એમને રિફાઇન તેલ ખાધા વગર કોઈ છૂટકો નથી. વધતા સોના ચાંદીના ભાવ વચ્ચે રાજકોટનો જ્વેલર્સ લૂંટાયો તો અમદાવાદમાં ડોક્ટરના ત્યાં ચોરી કરનાર તસ્કરો પકડાતા ચોરીના અન્ય ભેદ પણ ઉકેલાયા. રાજ્યમાં વધ્યા તસ્કરો. ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. ગ્રાહક બની સોનાની ચેનની ચોરી. રાજકોટ શહેરના યાજ્ઞિક રોડ પર આવેલા માલાબાર જ્વેલરી શોરૂમમાં ચોરીની ઘટના સામે આવી. 23 જાન્યુઆરીના રોજ અજાણી મહિલાએ શોરૂમ સ્ટાફની નજર ચૂકવીને ગોલ્ડ અને ડાયમંડ ડિસ્પ્લેમાંથી ચોરી કરી લીધી. 27.59 ગ્રામ 22 કેરેટની સોનાની ચેનને ચોરી કરીને મહિલા ફરાર થઈ ગઈ. સમગ્ર મામલે શોરૂમના મેનેજરે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમગ્ર ચોરીની ઘટનાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં મહિલા ચેનની ચોરી કરતી દેખાય છે. ડોક્ટરના ઘરમાંથી 1.50 કરોડની ચોરી. અમદાવાદના માણિકબાગમાં ડોક્ટરના ઘરમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 2 આરોપીની ધરપકડ કરી. 12 જાન્યુઆરીએ રાત્રે 2 વાગ્યે આ બંને ચોર, જેમનું નામ કમલેશ આસુંદ્રા અને મેહુલ પરમાર છે, તેઓ સોસાયટીમાં પ્રવેશ્યા. મોઢે બુકાની બાંધીને આવ્યા હતા, જેથી તેમની ઓળખ છતી ન થઈ જાય. જો કે પોલીસની નજરથી તેઓ ન બચી શક્યા. 20 દિવસમાં પોલીસે ચોરીનો ભેદ ઉકેલી દીધો. ચોર પાસેથી 1,75,00,000ની કિંમતનો મુદ્દામાલ મળી આવ્યો. 45 લાખ રોકડ રકમ, 2 કિલો સોનું, 550 ગ્રામ ચાંદી જપ્ત કરાઈ છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી તમામ મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો. આરોપી કમલેશ સામે અગાઉ 10 જેટલા ચોરીના ગુના પણ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. તેઓ પાસેથી સદર ગુનામાં ચોરીમાં ગયેલ મુદ્દામાલ પૈકીના 45 લાખ રૂપિયા રોકડા, સોનાના દાગીના, કુલ વજન 2 કિલો 278.990 ગ્રામ, કિંમત રૂપિયા 1,01,75,000. ચાંદીના દાગીના કુલ વજન 557.400 ગ્રામ, કિંમત રૂપિયા 50,000નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવેલા છે. આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી. ચોરી કર્યા બાદ બંને ચોરોએ 45 લાખ અડધા વેચી લીધા હતા અને સોના ચાંદીના દાગીના કમલેશે તેની પાસે જ રાખ્યા હતા. જો કે પોલીસે સીસીટીવી અને સર્વેલન્સના આધારે બંને ચોરને પકડી લીધા.